गुरु सवारी संगत जीओ। प्यार सहत गुरु फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरगोबिंद साहब जी बटाला शहर विखे ठहरे ने। दूर दराड़ तो संगतां हाजरियां भर के गुरु सिद्धांत नूं समझ रहीआं ने। सवेरे शाम दीवान लग रहा है। संगतां दी बहुतात देखे इस शहर अंदर नित्यानंद दा एक पंडित रह रहा। उहदे मन विच एक भावना ने जन्म लिया। संगत वाह वाह एकत्र होई आ, क्यों ना मैं कथा दा समा लैके अपने ग्रंथां दी इस अस्थान दे उत्ते आई संगत नूं कथा सरवण करवावां। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे पास पहुंच के बेनती की। पंडित नित्यानंद ने, गुरुदेव पिता जी साडे पास बहुत ही पुराने ग्रंथ ने, सानू आग्या दिओ कि इन्हां ग्रंथां दी मैं इत्थे कथा कर सकां। गुरु साहब महाराज जी ने उस पंडित नित्यानंद नूं आग्या दे दित्ती कि पंडित जी तुसीं अपने ग्रंथां दी सिखां नूं कथा सरवण करवाओ। गुरु साहब नूं पता है कि गुरु नानक पातशाह जी ने इस विचारधारा नूं 9 साल की उम्र विच अपने घरों बाहर कढ़ दिता है। 6वें जामे अंदर ये देखा जाना सी कि संगतां दे अंदर गुरु नानक पातशाह दे सिद्धांत प्रति जागरूकता किन्नी क आई है। संगतां दे विच भी थोड़ी जी कुसर मुसर होई कि गुरु साहब जी ने पंडित नूं कथा करन दी आग्या दे दित्ती है। पर सियाणे सिख कहण लगे कोई गल नहीं, कथा करेगा पुछ लवांगे, जिहड़ी भी गल करेगा ओहदे कोल उत्तर लवांगे, कोई समस्या नहीं। पंडित जी ने संगत दा इकट्ठ वेख के अपने ग्रंथां दे हवाले दिंदियां होइआं बंदे दी मौत तो बाद दा जिहड़ा सफर है वो अपने अखरां अपने शब्दां विच बयान करन लग्या कि जदों बंदा चढ़ाई कर जांदा है 360 दिन या 65 दिन उस नूं लग जांदे ने। जामराज धर्मराज कोले पहुंचदिआं ते रस्ता बड़ा भयानक है। रस्ते अंदर एक नदी भी आउंदी है जिहड़ी बड़ी गंदी है, गलीच है, बदबूदार है, उन्होंने तरना भी बड़ा मुश्किल है। ये पैंडा तय करदियां करदियां 1 साल का समा लग जाता। जदों अजिहियां गैर कुदरती बहुत सारियां गप्पां जदों पंडित जी सुणाउण लगे, गुरु प्यार वालिओ एक बेनती करा, पंडित का नां लिया तो समुची बरादरी वास्ते नहीं है। ये पंडित का प्रतीक है प्रचारक लई। जे इस पावन स्थान दे उत्ते बैठ के करामात या कर्मकांड समाजक बनाइयां वालियां विचारां मैं दस रहा तो गुरु प्यारो मैं तुहाडा पंडित है। पंडित का अर्थ है वो पुजारी जिहड़ा कर्मकांड आपियां लोकां नूं दे रहा है। कई बारी बंदा गुस्सा कर लैंदा भी शायद साडी समुची बरादरी नूं क्या नहीं, पंडित एक पुजारी का नां है, उस धार्मिक आगू का नां, हर धर्म के अंदर उस धार्मिक आगू का नां है जिहड़ा अपनी कौम नूं कर्मकांड दे रहा है। पंडित दियां गैर कुदरती गल्लां सुन के सिखां ने बाणी पढ़ी है, बाणी का अभ्यास है। एक छोटी जी बेनती करनी चाहांगा। राती किते बैठे सी, विचार चली कि देखो जी हिंदी विच कथा होनी चाहिए, अंग्रेजी विच कथा होनी चाहिए, सानू समझ नहीं आ रही। उत्थे एक नुकता बड़ा प्यारा समझाउण दा यतन कीता भी गुरु प्यार वाले गुरु साहब ने गुरमुखी अखरां अंदर गुरबाणी का उच्चारण कीता है।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ 8 ਪਹਿਰਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੋ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਾਏਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੋਤਾ ਹਿਣਕ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੋਤਾ ਹਿਣਕ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਮੁਹੂਰਤ ਸਮਾਂ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਪੰਡਤ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੂਰਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਸ ਰਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਭਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਟੇਵਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੇਵਦਾਸ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੁਹੂਰਤ ਕਢਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰਵਾਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਵਦਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਠਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਕਮ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਏ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਝੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਕਢਾਇਆ, ਪੱਤਰੀ ਕਢਾਈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਖੋਲੋ, ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ
15-20 ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿੱਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਟ ਭੁਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਨਾਨਕ ਸੋਏ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿੱਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਟ ਭੁਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਰਾਂਤ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਾ ਸੂਰਜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੱਤਰੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ। ਸੁਹਾਵੇ ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਰਤਨ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੀਤਲ ਥੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ। ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਟਿਕਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਵੀ ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ। ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
परमात्मा एक है, परमात्मा एक रस है, परमात्मा सर्व व्यापक है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਤ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਲਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਤ ਊਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਰਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਵਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਤਿੰਨਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋਂ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤ ਉੱਚਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਿਆਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਨਾ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕੋਟ 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 ਲੱਖ ਧਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾਂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣ। ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਖ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕੋ ਅਰਾਧ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤ ਉਹਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੱਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਪੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਪਸਵੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਗਿਆ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਭੋਗੀ ਸਰ ਭੋਗ ਹੈ ਭੋਗਾ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਇਤਿਆਦਿ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪਿਆਣਿਆ ਪਿਆਉ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਉ ਕੇ ਵਡੇ ਆਖਾਂ ਨਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਏ। ਰਹਾਉ ਗੁੱਸਾ ਕਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆਂ, ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਹਉ ਕੇ ਵਡੇ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਪਵਾਂ, ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਜਾਉ, ਨਦਰੀ ਕਿਸ ਨ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿਸ ਪੀਆ ਨਾ ਖਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਹਉ ਕੇ ਵਡੇ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ, ਮਸੂ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ, ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਹਉ ਕੇ ਵਡੇ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋਗੀ ਤਪੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਓਨੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਉ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ। ਸਾਚਾ
ਸਦੀਵ ਕਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਭਾਵੇ ਕਰੇ ਤਮਾਏ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਲਾਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਤੇਰੀ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ, ਆ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਰ ਜੱਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੈਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਗ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀੜਾ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾਕ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪਿਵਣਿਆ ਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਭੋਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੋਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1644 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1656 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭੋਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਆਰਜਾ ਮਨੇ ਉਮਰਾ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ, ਕਿਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਪਾਉਣ ਪੀਵਨ ਅਪਿਆਓ, ਅਪਿਆਓ ਮੈਨੇ ਭੋਜਨ। ਹਵਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ, ਭਾਵ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਵਣੇ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਗੁਫੇ ਮੈਨੇ ਭੋਰਾ, ਗੁਫਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਚਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਫੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੇ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪਿਵਣਿਆ ਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਉ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ, ਕੁਸਾਂ ਕਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆਂ, ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਉ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਹਉ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਸਮਝਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਸਾਂ ਕਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਲਵਾਂ, ਭਾਵ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਕੁੱਸਾਂ ਕਟੀਆਂ ਕੋਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਟਾ ਲਵਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੁੱਸਾਂ ਕਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਸਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਗੀ ਛੇਤੀ ਜਾਲੀਆਂ, ਭਸਮ ਛੇਤੀ ਰਲ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਭਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲਗੀਏ ਪਾਏ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਔਖੇ ਔਖੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਸਾਂ ਕਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਾਲ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਸਾਂ ਕਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਅੱਗੀ ਛੇਤੀ ਬਾਲ ਭਸਮ ਛੇਤੀ ਰਲ ਜਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹਉ ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ, ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਭਵਾਂ ਸਹਿ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਾਲਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਭਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੰਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਭਵਾਂ ਸਹਿ ਅਸਮਾਨੇ ਜਾਉ, ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਕਸ ਪੀਆ ਨਾ ਖਾਓ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੇ ਭਾਓ, ਮੱਸੂ ਤੋੜਨਾ ਆਵੇ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ। ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੇ ਭਾਓ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਂਚੀ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
नानक कागद लखमणा। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੌਖੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੇ ਭਾਉ ਮੱਸੂ ਤੋੜਨਾ ਆਵੇ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ। ਮੱਸੂ ਮਣੇ ਸਿਆਹੀ। ਕਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਹਵਾ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਵਾ ਕਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਤੋੜ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਸੂਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਟੋਭੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਆ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 2-2 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹੀ ਭਰ ਲਓ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਵਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੇ ਭਾਓ ਮੱਸੂ ਤੋੜਨੇ ਆਵੇ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ। ਮੱਸੂ ਤੋੜਨਾ ਆਵੇ, ਮੱਸੂ ਮੈਨੇ ਸਿਆਹੀ, ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਖ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਉ ਆਰਾਧ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਇਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਕਿ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰੇ ਠੇਕਣੇ, ਅਮਰੇ ਰੰਗਣੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਆ ਕਿਰਤ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਲਓ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਛਾਇਲ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇਲ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ,
प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे। जिदन प्यारिओ चित विच आ गया ना, उदन भरूण हत्या पंजाब चों, उदन भरूण हत्या भारत विचों बंद हो जाएगी। जिस दिन चित विच आ गया उदन बंदा ठेके ते नहीं जाएगा। जिस दिन चित विच आ गया उदन दाज वर्गी बीमारी खत्म हो जाएगी। जी वेखो गुरुद्वारे किन्ने ने ते चेते विच है आ, ठेके किन्ने आ, शराब किन्नी विक रही है, दारू किन्ना पीता जा रहा है। जे अंकड़े पंजाब दे देखिए तो गुरु प्यार वालिओ तथ ये दसदे ने कि पंजाब दे विच 80 तो उपर बच्चे साडे जिहड़े ने वो नशा लै रहे ने। अरदास भी कर रहे हैं। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे। जिस दिन सिख दे चित विच आ गया वो नशियां वाले पासे नहीं जाएगा। नामा कहे तलोचना मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। मेरा चित निरंजन नाल भाव रब दे गुणा नाल जुड़ गया है। तो लड़ीवार पाठ अंदर गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने जिहड़े धर्म के नाम के उत्ते कर्म निभाए जा रहे सी उन्हां नूं रद्द कीता आ, अपनी सहमति नहीं प्रगटाई। गुरु साहिब लाख भगत जां कहो आराध है, लखां भगत तेरी आराधना कर रहे ने। लाख तपीसर तप ही साध है, लखां ही बेगिणत जिन्हां दी कोई गिनती नहीं की जा सकती। लखां ही लखां तपीसर तप साध रहे ने, बड़ी औखी तपस्या कर रहे ने। लाख जोगीश्वर करते जोगा ते लखां ही जोगी जोगा अभ्यास कर रहे ने। हुण ये बार बार गल्लां गुरुद्वारे समझाइयां जा रही ने, पर अज किते किते गुरुद्वारियां विच जोगा भी साडियां गुरुद्वारियां विच आउंदा जा रहा है। ते जोग मात्रा ही सुरती भी लवाई जा रही जे, ध्यान भी लवाया जा रहा जी। हाँ गतका भुल गए, एक्सरसाइज भुल गए, उस पासे तुर पे आपां। असीं गुरु साहब दे सिद्धांत नूं समझांगे ते कदे भी असीं थिड़कण दा यतन फिर नहीं करांगे जे गुरु साहब दे विचार नूं असीं लवांगे। हुण इन्हां तुकां दे अंदर जिहड़े भी कर्म निभाए जा रहे सी उन्हां सारियां कर्मां नूं गुरु साहब ने रद्द कीता है। ते ध्यान मारे वो सारे कर्म अज सिख जिहड़े ने निभा रहे ने किते ना किते। ਇਹਦਾ अर्थ यह है कि सतगुरां दी बाणी नूं असीं समझण दा यतन नहीं कीता। साहब जी कहते लाख भोगी सर भोग है भोगा। बेगिणत लोग ने जिहड़े रब वल्लों बख्शे होए पदार्थां नूं भोग भोग के संसार विच चले गए। घट घट वस है जाने थोरा। हे रब जी, हे प्रभु जी, तू हरेक शरीर विच वसदा है, पर बहुत थोड़े मनुख हन ਜਿਹੜੇ इस गल नूं जाणदे ने। तू जरे वेखो हुण ये गल दा कोई मगाल तां नहीं रह गया कि रब साडे नालों वखरा है। रब साडे हिरदे च बैठा। घट घट वस है जान है थोड़ा। घट घट मैंने हरेक हिरदे विच हरेक मनुख विच जरे जरे विच व्यापक है। जान है थोड़ा, पर माया दी पाह चढ़ी होण करके असीं समझण लई तैयार नहीं हाँ। है कोई साजन पड़दा तोरा। है कोई साजन। हुण आम जे तां डेरावादी होवे कोई अर्थ करेगा जी साडे सोकड़ जिहड़े बाबा जी है ना वो ये पड़दा जिहड़ा भी वो तोड़ देणगे, ला देणगे। नहीं, इत्थे है कोई साजन कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, ये साडी सज्जन है। इहदे उपदेश द्वारा जिहड़ा अंदर हौमे दा पड़दा ना ये गुरबाणी तोड़दी है। करो जतन जे होए मेहरबाना। मैं गुरु साहब दे अगे सन्मुख होके बैठदा हाँ, बेनती करदा हाँ, हे गुरु साहब जी मेरे ते मेहर करो। भाव शब्द दी विचार मैं करां ते बाणी पढ़ां ते फिर मेरे हिरदे विच रब दे गुण वस सकदे ने। करो जतन जे होए मेहरबाना। अपना नूं यतन करना चाहिए, उदम करना चाहिए। बाणी पढ़ांगे विचारांगे ते फिर गुरु प्यार वालिओ साडे हिरदे विच रब जी दा नाम वसदा है। तां को देही जियो कुर्बाना। मैं रब जी फिर मैं कुर्बान होवां, सदके जावां, अपना जियो मैंने अपनी आत्मा अगे रखां। बड़ा बरीक अर्थ है।
मेरी सुरती विच फिर गुरु का नाम गुरु का उपदेश वस जाएगा। भाव मैं मन करके गुरु के दर के उत्ते आया हाँ, चित करके गुरु के दर उत्ते आया हाँ, शरीर का तल ते जरूर आया है। आ पढ़िया जी इन्हां प्यारियां वाकां नूं, गुर सभा एव ना पाई है, ना नेड़े ना दूर, नानक सरगुर तां मिले जामन रहे हदूर। ना नेड़े बैठिया ना दूर बैठिया, जिन्ना चिर मेरा मन गुरबाणी नाल जुड़दा नहीं, विचार नाल जुड़दा नहीं, उन्ना चिर समझ आ नहीं सकती। ते गुरु साहब जी ने अखीरलियां तुकां अंदर सानू बड़े प्यार नाल समझाया है। फिरत फिरत संतन पै आया। फिरत फिरत की है? दूजे बंद विच जिहड़ा मैं फिरिया सी की तप साधे, आराधना कीती, जोग मत कीता, भोगां नूं भोगिया। ये चार गल्लां च मैं फिरदा तुरदा रहा। तप साधे, आराधना कीती, जोगा कीता। फिरत फिरत कर्म कांड करदियां करदियां संतन पै आया। संतन शब्द आ गया, ਇਹਦਾ अर्थ है कोई डेरा हो गया? नहीं गुरु प्यार वालिओ, संतन का अर्थ है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। संत शब्द गुरबाणी में 4 प्रकार का आया है। इस पावन स्थान के उत्तों कई दफा इसकी विचार हो चुकी है। एक संत परमात्मा वास्ते आया, भाग होआ गुर संत मिलाया। ते दूजी प्रकार का संत है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवट भागी पाए, भाव गुरु ग्रंथ साहब का दर्शाया होया मार्ग। ते तीजी प्रकार का संत आउंदा है संगत वास्ते। ते चौथे प्रकार का संत शब्द उन्हां वास्ते आया है, गली जिन्नी जप मालियां लोटे हाथ ना बाग, ओए हर के संत ना आखियां बान आरस के ठग। फिरत फिरत संतन पै आया, भावे कर्म कांड करदियां करदियां थक गया, हुण मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच आया हाँ। इत्थे आण के बाणी पढ़ी, शब्द विचार सरवण कीती, होया कि दुख भ्रम हमारा सगल मिटाया। गल हुण क्लीयर हो गई ना। ਇਹਦਾ अर्थ है ਅਸੀਂ बहुत सारे भरम पाले ने, ते बहुत सारे ਜਿਹੜੇ भरम ने ਉਹ फिर मेरे गुरु साहब ने मिटा दिते। मेरे हिरदे विच भाव मेरे दिमाग की चिप विच बहुत सारे भरम ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ मैं पैदा ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, पाले होए सी। दुख भ्रम हमारा सगल मिटाया। गुरु की शरण में आउण दे नाल जिन्ने भी मेरे भरम सी सारे मिट गए। भावे तो पहला उकरे हुए सी। महल बुलाया, ये टिकाणा मिल गया। महल बुलाउण दा अर्थ तो असीं इस तरह करदे ना भी जिस तरह असीं किसी रिश्तेदारी कोल जाना होवे, वो आखिया मेरा घर आ, सोफा इत्थे बैठ। हुण रब जी दे घर महल बुलाया, रब जी ने सानू बुलाया। रब जी दे बुलाउण दा अर्थ आ महल टिकाणा मिलदा अर्थ आ मैनूं समझ आ गई, गल क्लिक हो गई कि अवगुण की ने ते गुण की ने। विवेक बिरती द्वारा समझ लिया विकार की ने ते शुभ कर्म की है। प्रावे अमृत भुंचा, अमृत मैंने आत्मक जीवन देण वाला ये परमात्मा का नाम जिहड़ा है, गुण जिहड़ा है वो मैं छक रहा हाँ, पी रहा हाँ, खा रहा हाँ कि मैनूं टिकाणा मिल गया। कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। गुरु साहब जी कहते मेरा परमात्मा सारे तो उच्चा है, उसकी वडियाई बहुत वड्डी है। तो अज की विचार इत्थों आरंभ कीती सी कि इस लड़ीवार पाठ अंदर रहाओ दे तुकां विच सुहावी कौन सुवेला जित प्रभ मेला। वो किन्ना समा सुंदर है, वो घड़ी किन्नी सुंदर है जदों असीं रब दे नाल मिलाप करदे हां। ते रब नाल गुरु प्यारिओ मिलाप हो जाएगा तो बंदा सच नाल जुड़ जाएगा, संतोखी होवेगा, मिठा बोलेगा, उहदे अंदर विकार जिहड़े ने जन्म नहीं लैणगे। पर असीं घड़ी लभी पंडित कोलों पुछण वास्ते चले गए कि समा किहड़ा चंगा, मुहूर्त किहड़ी चंगी है, दिन किहड़ा चंगा है। वो 2 सोखियां द्वारा समझ यतन किया है कि दिन घड़ियां सारियां चंगियां ने जदों परमात्मा दे नाल असीं जुड़दे हां। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित, जिस दिन विसरे पार ब्रह्म फिट भुलेरी रुत। वो रुत माड़ी है, फटकार योग है, रब जी विसर जाते हैं। तो फिर लड़ीवार पाठ ने गुरदेव पिता सानू समझाया है कि असी तप जोग मत द्वारा जां आराधना द्वारा ते रब नूं लभण दा यतन कीता, पर लभ्या नहीं। फिर लभ्या किवें? जदों शब्द दे विचार नाल जुड़े ते नाल विचार दित्ती सी गुरु नानक पातशाह जी दी। जे लखां साल भी उम्र हो जावे
ਤੇ ਪੰਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ 'ਚ ਭਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਭੋਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ। ਸਗਲ ਧਰਮੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ।